Hello viewers, this is Atulsi Arun. I have started my evening walk and today I would like to tell you about something that I came across, some thought that came across my mind. I had to go to dentist today, so while at the dentist place, I got this thought about, or let's say question. The question was, is teeth and bone made of the same thing? That was the question. Because I have always heard in advertisements that they say calcium is required for your teeth and bones. So the dentist was working on my teeth and then I was thinking, what is the teeth actually made of? So and then I came across the answer called calcium, and then immediately calcium connected me with bones. So I was thinking, what is the differences and the similarities between bones and the teeth? That's what I was thinking. And then later I came back home. I just asked the question to Gemini, and Gemini gave me some answers, and the answers were really interesting. I just liked the answer. It was like a lot to remember enough to say it in the video. I can't say it everything, but I don't remember everything. Right now I cannot articulate them all, but it was interesting. There is a story to tell in that answer, and one day I will become able to tell it in this video and help you also appreciate that story. So cut for now. Okay, I'm approaching the Millipudi junction from my home, and I wanna just tell about YouTube. So every time I watch YouTube, I get derailed. I think derailed is the right word. Derailed or distracted, and I lose my focus on my goal. I just wanted to say this. I'm going to tell the more of the story in a few seconds. Okay, what I'm saying right now is based on something that happened today morning. I wanted to read Telugu. So I thought of YouTube, and I thought maybe YouTube has got some videos that helps me read Telugu. So I went to YouTube, and then everything went as usual. I saw a thumbnail, so many thumbnails, and I got distracted and I clicked on one of the thumbnails. I started watching those videos suggested by YouTube. I started forgetting about my goal of reading Telugu. And then, you know what, after around 1 hour, I just realized I'm getting distracted, I'm getting derailed, I'm going to somewhere else. What's happening? The realization's coming, striking. I don't know, ഞാൻ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഞാൻ മലയാളത്തിലായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൊത്തം മലയാളത്തിലാവേണ്ടതായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇന്ന് മലയാളമാണ്. സോ യൂട്യൂബിലൂടെ ഞാൻ ഒത്തിരി വ്യതിചലിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. യൂട്യൂബ് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നന്ദി. കട്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കയറ്റമാണ്, എങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബാലാജി എന്ന പേരുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അങ്കിള് വന്നു. അങ്കിള് എനിക്ക് തെലുഗു കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ച് തന്നു. അങ്ങനെയാണ് തെലുഗുവിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അങ്കിള് പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അതിലൂടെ തന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഭാഷകളിലും കൂടെ ഒന്ന് തട്ടി സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. സോ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയും, തെലുഗുവിൽ നേനു എന്ന് പറയും, കന്നഡയിൽ നാനു എന്ന് പറയും, ഹിന്ദിയിൽ മേ എന്ന് പറയും, സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ അഹം എന്ന് പറയും. പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ ഭാഷ എനിക്കറിയാം? ഓക്കെ, എനിക്ക് അത്രേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത്രേ എനിക്ക് നല്ല ബലത്തോടെ പിടിപാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. ഞാൻ എന്ന വാക്ക് പല ഭാഷകളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പങ്കുവച്ചത്. കട്ട്. ഫ്രഞ്ചിൽ ഞാൻ എന്ന വാക്കിന് ജ എന്ന് പറയും. സ്പാനിഷിൽ യോ എന്ന് പറയും. അതും ഞാൻ പഠിച്ചതായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു പറഞ്ഞു. കട്ട്. താങ്കൾ എന്ന മലയാളത്തിലുള്ള വാക്ക് താങ്കൾ, അത് തെലുഗുവിൽ എങ്ങനെ പറയും? ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി, എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. അത് മീരു എന്ന് പറയും. മീരു. താങ്കൾ, മീരു. നിങ്ങൾ എന്ന മലയാളത്തിൽ ഇച്ചിരിയുടെ ആദരവ് കുറഞ്ഞുള്ളൊരു വാക്ക് തെലുഗുവിൽ നുവ്വു എന്ന് പറയും. അതും ഞാൻ പഠിച്ചു. കട്ട്.
ഈ എല്ലുകളെ നമ്മൾ അസ്ഥികളെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അസ്ഥികളും പല്ലുകളും തമ്മിൽ ഉള്ളൊരു സാമ്യത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ രണ്ടിലും കാൽഷ്യമും ഫോസ്ഫറസും ഉണ്ട്. സോ കാൽഷ്യവും ഫോസ്ഫറസും മെറ്റൽസാണ്. ഇത് മെറ്റൽസ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്റേയിൽ നിന്നുള്ള രശ്മികൾ ഈ മെറ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലുകളും അസ്ഥികളും പല്ലുകളിലും തട്ടിയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവും. റിഫ്ലക്റ്റഡിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ്? അയ്യോ, എനിക്കറിയാൻ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഞാൻ ചിന്തിക്കട്ടെ, പോസ് ചെയ്തിട്ട്. കഷ്ടം, പോസ് ബട്ടൺ ഇല്ല, അത് കഷ്ടമായിപ്പോയി. എനിവേ, റിഫ്ലക്ഷൻ തൽക്കാലം ഇരിക്കട്ടെ. പ്രതിചലനം എന്നായിരിക്കും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, അത് കടന്നു പോകത്തില്ല. പല്ലിൻ്റെയും അസ്ഥികളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ എക്സ്റേ രശ്മികൾ കടന്നു പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ അത് വെളുത്ത നിറത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും. അത് എനിക്ക് ഒരു ഐ ഓപ്പണറായിരുന്നു, കണ്ണ് തുറക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു. എനിക്ക് അതൊന്നുകൂടെ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. കട്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തി. ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, നല്ല ഓപ്പൺ, നല്ല തുറന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യം, പല്ലുകൾക്ക് രക്തം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകളുടെ സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൾപ്പാണ്. പക്ഷേ എല്ലുകളുടെ സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് കാപ്പിലറീസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു വ്യത്യാസം, പല്ലുകളൊന്നും ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല. അത് ഒന്നുണ്ടായാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ എല്ലുകൾ അങ്ങനെയല്ല. എല്ലുകൾ എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലുകൾ ഡൈനാമിക്കാണ്. എല്ലുകളിൽ നിന്ന് കോശങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് പോവും, കോശങ്ങൾ അകത്തോട്ടും വരും. എല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജനിച്ചും ശരീരം പോലെയാണ്. എല്ല് ഇച്ചിരൂടെ ലിവിങ് ആണ്. പല്ല് ഡെഡാണ്. പല്ല് പ്യുവർ മിനറലാണ് എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു. പിന്നെ എല്ലുകളിൽ കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്, പല്ലുകളിൽ അതില്ല. അങ്ങനെയും ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ പഠിച്ചു. എന്തായാലും പഠിച്ചതൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സ്തോത്രം. താങ്ക് യു. കട്ട്. ഹായ്, വീണ്ടും നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ദൈവത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം, എൻ്റെ മമ്മിക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട്. ആ കമ്പ്യൂട്ടറുടെ ഒരു കേബിള് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു കേബിൾ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് പുതിയ കേബിൾ വാങ്ങിച്ചു. കേബിൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആ കേബിൾ എടുത്ത് മമ്മിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കയറുന്നില്ല, കേബിൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി വിഷണ്ണനായി. ഞാൻ കുറേ ശ്രമിച്ചു, എൻ്റെ ബുദ്ധിപരമായും എൻ്റെ കഴിവുപരമായും ഞാൻ കുറേ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കേബിൾ കയറുന്നില്ല. അവസാനം ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു. ദൈവമേ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, നീ സഹായിച്ചാലേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്തു, അത് പ്രവർത്തനമായി, അത് ശരിയായി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആശയം ശരിക്കും സഹായകപരമായ ഒരു ആശയമാണ്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത്, ഈ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ താഴ്മ വർദ്ധിച്ചു കാണണം. എന്നിലുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രൈഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും, പ്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരഗൻസ്, അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദൈവത്തിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്നെ സഹായിച്ചത് ഈ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതിലൂടെ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അത് തെളിയും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഈ ദൈവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ദൈവം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, എത്ര ചിന്തിച്ചാലും തീരത്തില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. സോ ഇവിടെ കുറേ മുള്ളുള്ള ചെടികൾ, കഷ്ടമായി. ഓക്കെ, കട്ട്. പാർക്ക് റോഡ് എത്തി. ഈ പാർക്ക് റോഡിൻ്റെ അരികിൽ ഇടതുവശത്തൂടെ ഒരു കനാൽ പോകുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഈ പാർക്ക് റോഡിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ എന്തോ ഗ്യാസിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇനി പാർക്ക് റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നു. വടക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യത്തോടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുവാണ്. ദൈവങ്ങൾക്ക് പേരിടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദൈവങ്ങൾക്ക് പേരിടുമ്പോൾ മതം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ആളുകൾ തമ്മിൽ തല്ലാവും. അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ദൈവം എന്ന് മാത്രം വിളിച്ച് ദൈവത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതുമായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ദൈവത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റില്ല. ദൈവത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അല്ലാതാവും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ദൈവം അന്നാണ് അത്രേ എനിക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം പറയാനുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇന്നൊരു സ്ഥലം വരെ പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്, സ്പീഡ് കൂട്ടി നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ്. അപ്പോൾ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. പിന്നെ കാണാം, അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം, അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.